أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له وارحمه مرحوم شيخنا وسيدنا بكيس بوكوية النلقى قدس الله سره العزيز واعف عنه وعافيه وأكرم نزله ووسع مدخله وعافيه بالماء والثلج والبرد ونقيه من خطايا كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم فسماه محمدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وأخرج نوره في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا. ألا هو الذي توسل به سيدنا نبي الله آدم عليه السلام وافتخر بقوله والدا واستغاث به سيدنا نبي الله نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لكبها مخمدا. ورأت أمه سيدتنا آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت الشمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق سيدنا نبي الله آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى نبي الله آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأكبطني الله في صلب نبي الله آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نبي الله نوح عليه السلام وجعلني في صلب نبي الله خليل الله إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة
حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقي على صفاه قط. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. ارتكبت على الخطا غير حسر وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. إننا نرجو إلى كأس حولك للعطش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. الشفاعة قبلنا في القيامة مشفقا وأهلنا عند يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. الصلاة على النبي كل وقت دائما لها نجم في السماء سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
واضرب لكم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلكم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم منا نعلم ما يصرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. جددوا إيمانكم ونذروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يليق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحال لا باسمي منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمن هل ومنسجم مولاي صل وسلم
لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرنا حتى عذابا للباني ريح الصبا وأطراب العيسى العيس بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ മഹത്തായ വഴിയിലൂടെ, ഈ മഹത്തായ കുടുംബത്തിലൂടെ, കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ ആ വന്യഗുരുവിൻ്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വമായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ മഹാനവറുകളുടെ പേരിൽ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ എല്ലാ മജ്ലിസുകളും, എല്ലാ ഹദിയകളും ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ആദരവോടുകൂടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇത് കാരണമായി സയ്യിദ് അവറുകളുടെ ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആ ഖബറിനരികിൽ പോയി വിതുമ്പുന്ന, വേദനകൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും. അതൊന്നും നാം കാണണമെന്നില്ല. അവരുമായി ആത്മീയമായിട്ട് റൂഹിയായി ബന്ധമുള്ളവരുണ്ടാകും. അവർ വന്നവിടുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നവരുണ്ടാകും. അല്ലാഹു ആലം. അല്ലാഹുവേ, ആ ഖബറിടം മഹത്വമുള്ള, വലിയ ബറക്കത്തുള്ള, വലിയ അഥറുള്ള ഖബറാക്കി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ഖാദിമീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ, സ്വഹാബാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ, ശുഹദാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ചേർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം സയ്യിദ് അവറുകളാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചെന്നു ചേരാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.
പ്രിയപ്പെട്ട PKS പൂക്കോയ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്കും അവിടുത്തെ അഹ്ലുകാർക്കെല്ലാം ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു ബിഹഖ് നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ പുണ്യ മദീനയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ബറക്കത്ത് നൽകി ഐശ്വര്യം നൽകി. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയ്ക്ക് അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഒന്നരായ സയ്യിദ് അവറുകളുടെ 5ാമത്തെ ആണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ മജ്ലിസും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന മജ്ലിസും യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട്, ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടത്തിലായി അല്ലാഹു ആ മജ്ലിസിനെല്ലാം വലിയ മഹത്വം നൽകി. സയ്യിദ് അവറുകളോടുള്ള സ്നേഹബഹുമാനത്തോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നവർ നീറുന്ന നൂറുകണക്കിന് പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെ രോഗം ശിഫയാകാനും സിഹറുകൾ ബാത്തിലാകാനും എല്ലാ മുസീബത്തിൽ നിന്നും കാവൽ ലഭിക്കാനും അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസ് നീ സബബാക്കണം റഹ്മാൻ. ഓരോ മജ്ലിസും സബബാക്കണേ അല്ലാഹ്. മജ്ലിസിൽ വരുന്ന വലിയ വലിയ മഹത്തുക്കളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണം റഹ്മാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഉമ്മയ്ക്ക് അല്ലാഹുവേ നീ ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ധാരാളം ഉംറ ചെയ്യാൻ, ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ. മദീന നിവാസികളെപ്പോലെ അഹ്ലുബൈത്തുകൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം മദീനയിൽ ചെലവഴിക്കാനുള്ള സമയവും സാഹചര്യവും സന്ദർഭവും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ നീ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. സയ്യിദ് അവറുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവില്ല, അത്രമേൽ പറയാനുണ്ട്. സയ്യിദ് അവറുകളുടെ ജീവിതവും അവിടുത്തെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പുകളും അനുഭവങ്ങളാണ്, പാഠങ്ങളാണ്, ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്താൽ അവർ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ മടി കാണിച്ചാൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, നന്മകൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികൾ തേടിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈമാൻ കുറവാണ്, തഖ്വ കുറവാണ്, ഇഖ്ലാസ് കുറവാണ്. അല്ലാഹുവേ, അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള വന്യരായ സയ്യിദ് അവറുകൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ഈമാനോടുകൂടി അവരുടെ നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം ഖുർആനുകളും ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളും പാരായണം ചെയ്ത് സ്വതക്കകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് വരുന്നവരെ സൽക്കരിച്ച് നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിനകം പരിശുദ്ധ റജബിലും ഷഅബാനിലും റമദാൻ മാസത്തിലുമൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നു, ഖത്മുൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ പുറമേ നിന്നുള്ളവരിൽ നിന്ന് തന്നെയുണ്ട്. അതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫാത്തിഹയും ഇഖ്ലാസും 10,000-കണക്കിന് സൂറത്തു യാസീനും സൂറത്തുൽ മുൽക്കും കോടിയിലധികം വരുന്ന ദിക്റും ഇസ്തിഗ്ഫാറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, കണക്കുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതാണ്. എല്ലാം അല്ലാഹുവേ നിനക്കറിയാം. എല്ലാം ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുസമക്ഷത്തിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആദരവായ തിരുകരങ്ങളാൽ ഞങ്ങളുടെ സയ്യിദ് അവറുകൾ PKS പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവിടുത്തെ മക്കളും മരുമക്കളും ചെറുമക്കളും സഹധർമ്മിണി അടക്കം അല്ലാഹുവേ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, അവിടുത്തെ ശിഷ്യഗണങ്ങളും അല്ലാഹുവേ മുഹിബ്ബീങ്ങളടക്കം എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിലെത്തിച്ച് മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആദരവായ കരങ്ങളാൽ ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിലേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സവാബ്, അതിൻ്റെ ഒരു മിസ്ലു സവാബ്, അതിൻ്റെ ഒരു മിസ്ലു സവാബ് മഹാനായ സ്വാലിഹ് തുവാബ് തങ്ങളുപ്പായുടെ ഖബറിലേക്കും അതുപോലെ പലരും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞവർ ഈ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. അല്ലാഹ് അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ.
നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. مثل ثواب നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم وصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الرحمن الرحيم ما يملك الجبار يملك الملوك يا രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹുവേ. ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാവൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം നീ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. KS പൂപ്പായ തങ്ങൾപ്പായുടെ ഖബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുശരീരത്തോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന ആ മുബാറക്കായ സൗബ് അല്ലാഹുവേ ഈ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസം അണിയിക്കണേ അല്ലാഹ്. പുതുവസ്ത്രം ധരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ അന്തിയുറങ്ങാൻ സന്തോഷത്തോടെ മക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കണ്ട് ആനന്ദിച്ച് ദറജകൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് കൂടുതൽ ഒട്ടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് അടുത്തിരുന്നുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, സയ്യിദവറുകൾ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കാൻ കാരണം അല്ലാഹുവേ, വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്തിരിക്കാനുള്ള സബബ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന നന്മകളാണ്. അതിലൊന്നും ഒരു കുറവും വരുത്താതെ, ഒരു മാറ്റങ്ങളും വരുത്താതെ ഓരോ ആണ്ടുകളും മനോഹരമാക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, അതിൽ ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലും വരുത്താതെ ഉപ്പാപ്പ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ KS പൂക്കോയ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും മനോഹരമായി മക്കൾക്കും അല്ലാഹുവേ മുഹിബ്ബീങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള മജാലിസുകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും ഓടിപ്പായുന്നവരും ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരും അല്ലാഹുവേ ഓരോരുത്തരിലേക്കും എത്തിച്ച് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ നിലക്കും ഖാദിമീങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകി സിഹ്ർ, ഐന്, ശൈത്വാനിയത്ത്, റൂഹാനിയത്ത് എല്ലാ ബലാ മുസീബത്തിൽ നിന്നും കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ നിലക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതിയതും ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതുമെല്ലാം നീ സ്വീകരിച്ച് റബ്ബേ എല്ലാ നിലക്കും ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടുത്തെ മക്കളിലും മരുമക്കളിലും ചെറുമക്കളിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിൻ്റെ അഹ്ലുകാരാണ് റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള പേരമക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ദുആകളിലും അവരുടെ എല്ലാ ഖൈറായ അമലുകളിലും നീ അസർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇൽമിലും നീ അസർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ചികിത്സയിൽ നീ അസർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ദഅവാ മേഖലകളിലും യാത്രകളിലും അവരുടെ വാഹനത്തിലും എല്ലാത്തിലും അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും നീ അസർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ശൈത്വാനിയത്തിൻ്റെ തിരിച്ചടിയിൽ നിന്നും ശൈത്വാൻ്റെ കോപത്തിൽ നിന്നും അവരെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. യാ റസൂലല്ലാഹ്, യാ ഹബീബല്ലാഹ്, ഉൻദുർ ഹാലനാ യാ റസൂലല്ലാഹ്.
ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളെ പേരമക്കളാകുന്ന അവിടുത്തെ തുറാബ് അഹ്ലുകാർ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തീങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ഉമ്മത്തീങ്ങളുടെ നല്ല ജീവിതത്തിനുമാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മേൽ ഒരു തടസ്സങ്ങളും അവർക്കോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ അവരുടെ വാഹനത്തിനോ അവരുടെ വീടിനോ അവർ താമസിക്കുന്ന മണ്ണിനോ അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ ജലത്തിനോ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മുസീബത്തും നൽകരുത് അല്ലാ. ഷിഫാഇൻ്റെ ഭൂമിയാക്കണേ അല്ലാ. അവിടെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം മനസ്സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരായ എല്ലാവർക്കും നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ. അവിടെ വരുന്നവർക്ക് നീ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ രോഗത്തിൽ നിന്നും നീ കാവല് നൽകണേ അല്ലാ. കടങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാവല് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കല്യാണപ്രായമായവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണതുണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. സ്വലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ. കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബൽ ബൈത്ത് വബിഹഖിൽ ബൈത്ത് വഅഹ്ലിൽ ബൈത്ത് സഹിലിൽ ബൈത്ത്. അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യമുള്ള വീടാക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തമുള്ള വീടാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഈമാൻ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ സാമ്പത്തികമായ പല കാര്യങ്ങളിലും അകപ്പെട്ടു പോയ പലരുമുണ്ട് റഹ്മാനെ. അതെല്ലാവർക്കും ഖൈറായ രൂപത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചു ലഭിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അഹ്ലുൽ ബൈത്തിൽ തന്നെ പല ബീവിമാർക്കും വിവാഹം നടക്കാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. കല്യാണം അടുത്തായി നടക്കാനുള്ളവരുണ്ട്. വീടിൻ്റെ കൂടൽ നടക്കാനുള്ളവരുണ്ട്. ഐശ്വര്യവും ബറക്കത്തും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ നിലക്കും ഐശ്വര്യവും ബറക്കത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. ബിഹഖ്ഖി നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പടച്ചവനെ ഇൽമു തേടിപ്പോയ മുതഅല്ലിമീങ്ങളാകുന്ന അഹ്ലു ബൈത്തുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇൽമു പലതരമുണ്ട് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറാണല്ലോ റഹ്മാനെ. അത് കാമിലായ രൂപത്തിൽ ലഭിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ അസറുള്ള ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാ. ബറക്കത്തുള്ള ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാ. അഹ്ലുകാർക്കും കൂട്ടുകാർക്കും സഹപാഠികൾക്കും ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമായ അറിവ് നുകരാൻ പറ്റിയ ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാ. ഉഖ്റവിയായ ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നാഫിയായ ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്ത് കളയുന്നതായ ഒരു വഴിയിലേക്കും നീ നയിക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ എല്ലാവരുടെയും ഇൽമു ബറക്കത്തുള്ളതാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉംറ ചെയ്യണം, ധാരാളം തവാഫ് ചെയ്യണം, ധാരാളം മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യണം, ധാരാളം ഇഅ്തികാഫിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ഹവൻ നഫ്സിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിയിൽ നിന്നും അകലാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലാഹുവേ ആഗ്രഹിച്ചതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയിലേക്ക് അടുക്കാൻ കാരണമാകുന്നതിലേക്കുള്ള സ്വബർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ധീരത ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അത് നിസ്കാരത്തിലും ദിക്റിലും സ്വലാത്തിലും അല്ലാഹുവേ നല്ല നല്ല ചിട്ടയുള്ള ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മടികളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. കൃത്യമായ നിസ്കാരം ഇല്ലാത്ത നിസ്കാരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമകൾ വീട്ടുന്ന ഭാര്യമാരാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ മുത്തുനബി തങ്ങളെ ഏറ്റവും അടുത്ത അഹ്ലുകാരാവാൻ അയൽവാസിയാകാൻ ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമ നിർവഹിക്കുന്ന ഭാര്യമാരാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളോടുള്ള കടമയും കടപ്പാടും വീട്ടുന്നവരാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ദുആ ചെയ്യുന്നവനേക്കാളും മഹത്വമുള്ള അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ നിന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ പോയി വികേസ്ബുക്കായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റൗള ഷരീഫിൽ അവിടുത്തെ ഹുജറത്തു ഷരീഫിൽ പോയി സയ്യിദവർകൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ ദുആ ചെയ്ത ഈ മഹനീയമായ നിമിഷമാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഫേസ്ബുക്കായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ പേരിൽ തന്നെ റബ്ബേ വഖഫ് ചെയ്ത ഖുർആൻ
അതോടൊപ്പം റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളായ ഹഫ്സ ബീവി, അള്ളാഹുവേ അവർ ചെയ്ത ഖുർആനും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. എന്തുദ്ദേശമാണെങ്കിലും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതുപോലെ ഓരോ ആണ്ടുകളിലും പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് തന്നെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, എത്രയെത്ര രോഗികളാണ് രോഗശമനത്തിനു വേണ്ടി ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വഖഫുകളും അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് അവരുടെ രോഗശമനം മാറാൻ, അവരുടെ രോഗം പൂർണ്ണമായും ശമിക്കാൻ, സിഹറിൽ നിന്നും ഐനിൽ നിന്നും കരകയറാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല. കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ച നൽകണേ അല്ല. കേൾവിയില്ലാത്തവർക്ക് കേൾവി നൽകണേ അല്ല. മന്ദബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള പലരുമുണ്ട്, ഓട്ടിസം ബാധിച്ചവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ല. നീ കാമിലായ ഷിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അവരെയെല്ലാം നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ നിലക്കും നീ ഖബൂലിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഈ വിനീതനാൽ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഖുർആനിൻ്റെയും ബറകത്ത് ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസുലാക്കണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ മക്കളുടെ ജന്മദിനവും ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലാഹുവേ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും സ്വാലിഹീങ്ങളാകാനും അല്ലാഹുവേ രോഗശമനത്തിനും വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളിലാണ് ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി ഓരോ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദുആ, വരാനിരിക്കുന്ന ദുആ, കഴിഞ്ഞു പോയുള്ള ദുആകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ദ്വാരക്കാറുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, കഴിഞ്ഞ എല്ലാ മജ്ലിസിൻ്റെയും ബറക്കത്ത് ഈ മജ്ലിസിനും നീ കാണിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തതിന് പുറമെ വഖഫ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചവർക്കും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് നീ കാണിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ കാരണം എത്രയെത്ര ഖുർആനാണ് പരിശുദ്ധ റൗള ഷരീഫ് അല്ലാഹുവേ 24 മണിക്കൂറും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റൗള ഷരീഫിനോട് ചേർന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എടുത്തോതുന്ന ഖുർആൻ എത്ര മഹത്വമുള്ളതാണ്. അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞാലോ അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഊഹിച്ചാലോ എവിടെയും എത്തുന്ന കാര്യമല്ല. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ നാവുകൾ കൊണ്ട്, കൽബുകൾ കൊണ്ട്, കണക്കുകളിൽ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട്, കാതുകൾ കൊണ്ട്, കൈകാലുകൾ കൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഹറക്കാത്ത് സകനാത്തുകൾ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈബത്ത്, നമീമത്ത്, ഹറാമ്, ഫസാദ് പോലുള്ള ഒരുപാട് ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ നിൻ്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണ്, അതെല്ലാം പുറത്തു തരണം എന്ന് പറയാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല. നാണമാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ കാരുണ്യത്തോടെ പറയുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൈകാൽ കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ നാവുകൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദഅ്വാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുപ്പിക്കാൻ, നല്ല നല്ല അമാലുകൾ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നീ ഒരുക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ നീ ശക്തി പകരണം റഹ്മാനെ. ഈമാൻ തരണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ദുനിയാവ് വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ നീക്കാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ മുസീബത്തിൽ നിന്നും ഈബത്ത്, നമീമത്ത്, ഫസാദ് അല്ലാഹുവേ മീഡിയയിൽ കൂടെ ഇല്ലാത്തതും പലതും റബ്ബേ കൂട്ടിച്ചേർത്തും പലതും വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം കേൾക്കേണ്ട വിധിയാണ്. വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നു, പലതും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആകാംക്ഷയാണ്. പക്ഷേ ഉള്ളതാണോ കേൾക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ, അതിനേക്കാളും മനസ്സിനെ തളർത്തുന്ന അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താനും നിസാരപ്പെടുത്താനും കൂടെ നിൽക്കുന്ന പല ആളുകളും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ വഴുതി വീണു പോകുന്ന സാധുക്കളായ ആളുകളെ കൂട്ടത്തിലൊന്നും ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കന്മാർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അവർക്ക് തന്നെ എത്ര വലിയ അടി സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു വന്നാലും അല്ലാഹുവേ, അവർ ദീനിനെ ശുഹദാക്കളെ പോലെ ധീരതയോടുകൂടി നീങ്ങുന്ന മഹത്തുക്കളാണ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവിധ മുസീബത്തിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിച്ച് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ.
പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കന്മാർ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ശൈഖുനാ എപി ഉസ്താദിന് അല്ലാഹുവേ ദീർഘ ആയുസ് നീ നൽകണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാനും അഭിമാനിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ റഹ്മാനെ നല്ല അഭിമാനം തോന്നിപ്പിക്കാനും അന്തസ്സോടെ ഇറങ്ങി നടക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അന്തസ്സോടെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ വഴിയൊരുക്കി തന്ന ശൈഖുനയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 10 പൈസയ്ക്ക് വരെ ഇല്ലാത്തവരായി മാറേണ്ടവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, രാഷ്ട്രപിതാവ് അതേപോലെ പല പിതാക്കന്മാരും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ദീനിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ സർവാഭിമാനങ്ങളുടെയും പിതാവായ അബുല്ലൈതാം ഇമാമുനൽ ഹിന്ദ് അല്ലാഹുവേ ശൈഖുനേ പി ഉസ്താദ് ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ആഫിയത്തോടുകൂടി ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഇനിയും ദഅവത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നീ തീരുമാനിച്ചാൽ അല്ലാഹുവേ, ഹിമ്മത്തും ആഫിയത്തും നീ നൽകണം റഹ്മാൻ. ഒരു തളർച്ചയും നൽകരുത് റഹ്മാൻ. പടച്ചവനെ, നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ. അതുപോലെ തന്നെ മുഹയ്യിസുന്ന പൊന്മുള ഉസ്താദ്, ബദറു സാദാത്ത് ഖലീൽ തങ്ങൾ പാപ അല്ലാഹുവേ, വഹാബികളുടെയും ത്വരീഖത്തുകാരുടെയും പേടി സ്വപ്നമായ ശൈഖുന പേരോട് ഉസ്താദ് അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാൻ. പക്ഷേ അല്ലാഹുവേ, നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാൻ. എല്ലാവിധ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും അവരെയും അവരോടൊപ്പം ദഅവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ. പടച്ചവനെ, അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ കൊടി ഖിയാമത്തോളം പിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരായി അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഉറപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ വഴിതെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാവിധ കവാടങ്ങളും നീ തന്നെ കൊട്ടിയടക്കണം റഹ്മാനെ. ഈമാനോടുകൂടി അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവസാനം ഹുസ്നുൽ ഖാതിമ നൽകി നല്ല സ്ഥലത്ത് നല്ല സമയത്ത് നല്ലവരോടൊപ്പം നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം ഹബീബായ മുത്തുൽ മുത്തായ സയ്യിദുൽ വജൂദായ ആരംഭപ്പൂവായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിയുള്ള മുഖം കണ്ട് ഈമാൻ ലംഘി മരിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ അതും ജന്നത്തുൽ ബഖീഇൽ ഒരിടം നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാർ അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ ഞങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ഹബീബായ മുത്തനബി തങ്ങളുടെ മാസമാണ്. മുത്തനബിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ഹബീബായ മുത്തനബി തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് റബ്ബേ ഒരു ഖുർആൻ മുത്തനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ വഖഫ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരാശയം മുത്തനബി തങ്ങളുടെ 1500ാമത്തെ ജന്മദിനത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അതിനെ കളിയാക്കുന്നവരും നിസാരപ്പെടുത്തുന്നവരും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരുമുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണയാണ് നൽകുന്നത് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, 1500ൻ്റെ നിറവിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യാം അല്ലാഹുവേ. ഉമ്മത്തീങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബി നൽകിയ അവസരമാണ്. അതെല്ലാം ധീരതയോടെ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ആമീൻ പറയുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ നീറുന്ന വേദനിക്കുന്ന പല പ്രയാസങ്ങളും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചതെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ ഉതകുന്ന ഖൽബാക്കണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹ്, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജ സയ്യിദായ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ അല്ലാഹുവേ, സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ ബാഫഖി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത്. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് നീ അവർക്ക് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട അമീനു ശരിയ സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും നൽകി മഖബൂലും മർളിയുമായ ഹജ്ജാക്കി അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ബിഹഖിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.